السلام علیکم۔ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہن کا رشتہ کرنا چاہتا ہو اور اسے کوئی آدمی نہ ملے تو بہن کا رشتہ کتے کے ساتھ کر دے، یہ کہا جا رہا ہے اس ویڈیو میں۔ یہ مولوی کی ویڈیو دیکھ لیں۔ کوئی سنی مسجد نہیں ہے اسی لیے وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہو کہ مجھے اپنی بہن کے نکاح کے لیے کوئی انسان نہیں ملا تو کیا میں کتے سے نکاح کر سکتا ہوں یا جانور سے نکاح کر سکتا ہوں اگر انسان نہیں ملا؟ یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صحیح العقیدہ سنی امام آس پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں۔ اگر ہر شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی تو شرابی اور عورت کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ اور نماز کا دور و مدار فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہو اور اس کی امامت میں آپ نماز پڑھ لیں۔ امام کے لیے الگ شرائط ہیں، اس کے اندر عقیدوں کا صحیح ہونا، ایمان والا ہونا بھی شرط ہے۔ لہٰذا کہیں اگر ایسا ہے کہ بد مذہب امام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ عقیدے کے طور سے سنی نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی آپسی رنجش ہوتی ہے امام کے ساتھ یا ان کے گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کے والد کا مسئلہ ہوتا ہے یا خود کی کوئی ذاتی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اور جہاں نبی کریم کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں یہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہابی ہو یا کوئی بھی بد مذہب ہو، چاہے قادیانی ہو، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ جب نبی کی عظمت والی بات آتی ہے تب ان کو وہ توہین نہیں دکھتی تو اس امام کو جو ہے نا امام بنانے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ لیکن ذاتی مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں اس کو امام نہیں بناتے کیونکہ ان کی ذاتی اس سے لڑائی ہو چکی۔ تو یہ چیز ایمان کی علامت کو دکھاتی ہے کہ بندے کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے، جبکہ سرکار نے فرمایا کہ تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ غالب بندے کے دل میں میری محبت ہوگی تب جا کے وہ کامل ایمان والا ہوگا، اس سے پہلے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں اپنے رشتہ دار خاندان کی اگر امام سے لڑائی ہو آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ محبت گھر والوں کی ہوتی ہے۔ تو جو نبی پاک کے بارے میں برا عقیدہ، غلط عقیدہ رکھتا ہو، غلط تصور رکھتا ہو اور اس باطل عقیدے پر قائم اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو جو لوگوں کے تصور ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اصل میں ان کو نماز پڑھنا آتی ہی نہیں ہے۔ وہ تنہا بھی پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے ان کی نماز کہیں بھی پڑھیں، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ جن کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تو وہ کسی بھی امام کے پیچھے جا کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہر فرقے کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر وہ واقعی عالم دین ہے۔ آپ چاہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے فتوے بھی یہی ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، وہابیوں کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرے اماموں نے بھی اس طریقے کے فتاوت دیے ہیں جو فقہ کی روشنی میں، تو آپ سکندر وارسی اباؤٹ بریلوی فتنہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیں، آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی اور اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ لہٰذا فقط اتنا دیکھنا کہ کلمہ ہی تو پڑھتا ہے بندہ مسلمان ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اسلام کے تمام ارکانوں کو مانے، تمام پلر جو ہے نا پانچوں کے اوپر ایمان رکھے، سب چیز کے اوپر اعتماد رکھے، صرف ایک سورہ ناس کا انکار کر دے، وہ کہے کہ میں سارا قرآن مانتا ہوں، نماز، نبی، فرشتے، جن، آخرت، قبر، حشر سب کو مانتا ہوں، لیکن سورہ ناس کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن نہیں ہے، فقط اس کا یہ نہ ماننے سے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ تو ایک چیز عقیدے کے اندر خرابی اگر ہو گئی تو باقی جتنی چیزوں کو وہ فالو کرتا ہے وہ سب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ بالکل ویسے ہی اسلام سے باہر ہے جیسا ایک کافر ہوتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس کے پیچھے نماز درست۔ دوستو، اس مولوی کی تمام بکواسات کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو یہ بات کر رہا ہے کہ پورے قرآن کو کوئی مانے اور سورۃ ناس کو نہ مانے تو گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا ہے اور وہ کافر ہے۔ اسی طرح کسی کے عقیدے میں تھوڑی سی بھی خرابی آ گئی تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ کہنا ہے اس مولوی صاحب کا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے جس پر ہم ایمان نہیں رکھتے؟ ذرا وہ آیت تو پیش کرو۔ میں تمہیں ایسی کتنی آیات بتا سکتا ہوں جن پر تمہارا بالکل بھی ایمان نہیں ہے، نہ ہی تم ایمان رکھتے ہو اور نہ ہی تم عمل کرتے ہو۔ تم جو کہتے ہو کہ قرآن کے تھوڑے سے حصے کا انکار بھی کفر ہے تو تمہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کے اندر ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ نبی ولی بھی جانتے ہیں تو تم نے گویا اس آیت کا انکار کر دیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیا تمہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہ دوں، مجھ سے لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو کہ ہمیں بیٹے دے دو تو پھر گویا تم نے اس قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے اور تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ کیا تمہیں قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی؟
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और जब मज़ारों पर जाकर सजदा करते हो और उनकी इबादत करते हो, सजदा भी इबादत है, तो गोया तुमने इस आयत का इनकार कर दिया है। क्या तुम्हें ये आयत नज़र नहीं आती, ला यमलिकून लि अनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, कि कोई भी अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, सबके नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। और तुम जाकर गैरों से कहते हो कि हमारी बिगड़ी बना दो, तो गोया तुमने इस आयत का इनकार कर दिया है। और तुम कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह ताला के नूर में से नूर हैं। तो अल्लाह का कुरान कहता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि फरमा दीजिए मेरा पैगंबर कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन मेरा मर्तबा ज़्यादा इसलिए है कि मेरे ऊपर वही की जाती है। जब तुम अल्लाह के नबी को बशर नहीं मानते, तो गोया तुमने इस आयत का इनकार कर दिया है। और कुरान मुक़द्दस में आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब दो बंदे खड़े हूँ तो तीसरा मैं होता हूँ, जब तीन हूँ तो चौथा मैं होता हूँ, और जब चार हूँ तो पाँचवा मैं होता हूँ, यानी मैं हर जगह पर मौजूद हूँ। तो तुम्हारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हर जगह पर हाजिर और नाजिर हैं, तो गोया तुमने इस आयत का इनकार कर दिया है। और मैं कितनी आयत आपको गिनवा सकता हूँ जिनका इन लोगों ने इनकार किया, लेकिन बहतान दूसरों पर लगाते हैं कि ये कुरान की आयत का इनकार करते हैं। कोई एक आयत तुम पेश नहीं कर सकते जिसका हमने इनकार किया है, और हम सैकड़ों ऐसी आयत आपके सामने पेश कर सकते हैं जिसका तुमने इनकार कर दिया है। जब तुमने शिरक किया है तो ऐसे समझो कि तुमने पूरे कुरान का ही इनकार कर दिया है। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा आयात ही तौहीद के बारे में नाजिल फरमाई है। तो मालूम होता है बड़े मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज तो तुम हो, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने का तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। अब चलते हैं शेख तौसीफुर रहमान राशिदी की वीडियो की तरफ, जिनसे सवाल किया गया कि क्या मुशरिकीन बिदती और बरेलवियों के पीछे नमाज हो सकती है, तो उनका जवाब भी आप सुन लें। अब सुन्नी से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात से मुराद वो गिरोह जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर है। इनसे वो गिरोह मुराद नहीं है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की गलियों के अंदर कुब्बे बनाए हुए हैं, दरगाह बनाई हुई है, दरबार बनाए हुए हैं, और कुफ्र व शिर्क का बाज़ार गर्म है। कहीं 11वीं शरीफ के नाम पे हलवा चलता है, कहीं मुहर्रम शरीफ के नाम पे नान और हलवे चलते हैं, और हलवा खा खा के मौलवी फिर आखिर में हस्पताल भी पहुँच जाते हैं। ऐसे हलों से अल्लाह निजात अता फरमाए। इस सुन्नी से मुराद ये है कि हमारे नज़दीक दलील अल्लाह की किताब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हमारी दलील है, जिसको सही मायने के अंदर अहलुल हदीस भी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी कहते हैं। लेकिन जिन्होंने अहले सुन्नत होने का दावा किया, अल्लाह की तौहीद को छोड़ा, इमामुल अंबिया की रिसालत को छोड़कर अपने पीर फ़कीर बाबे बुजुर्ग इतने बनाए कि वो नाम तो नबी का लेते हैं, लेकिन जब मसले की बारी आती है कहते जी हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे मजहब में नहीं है, हमारे इमाम साहब ने ऐसा नहीं फरमाया। उन्हें उनका इमाम मुबारक, हमें बिलाल का इमाम मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ज़ाइल अमाल, हमारे यहाँ मस्जिद में अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह दरूद पढ़ा जाता है। इसके बाद अज़ान दी जाती है। हर मस्जिद में ऐसे ही होता है कि ऐसी मस्जिद में नमाज हो जाती है। देखिए मसाजिद के अंदर अज़ान से पहले ये दरूद पढ़ना बिदअत है, अज़ान से पहले दरूद पढ़ना बिदअत है। कोई कहेगा कि मौलवी साहब आप तो वैसे सख्ती करते हैं, देखो दरूद तो रसूल करीम पर पढ़ा गया, बिदअत कैसे हुई? हम जवाब में कहते हैं एक रकत में कितने सजदे हैं? दो सजदे हैं एक रकत में। अच्छा, अगर मैं तीसरा सजदा शुरू करूं तो मैं सवाब का काम कर रहा हूं या गुनाह का? जी गुनाह का। अब आप पर फतवा लगना चाहिए मुनकरे सजदा, मुनकरे सजदा, सजदे का। अगर हम ये कह दें कि अजान से पहले दरूद पढ़ना बिदअत है, फौरन फतवा लग जाएगा मुनकरे दरूद, वापी गुस्ताख, दरूद नहीं मानता। हम कहते हैं दरूद को मानते हैं। जिस मौके पे इमामुल अंबिया ने सिखाया था सैयदना बिलाल को, उस मौके पे क्यों नहीं पढ़ते? नबी करीम ने आज़ान के बाद दरूद सिखाया, सैयदना बिलाल ने आज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का ये अल्फाज नहीं कहे। फिर इसके अंदर एक शिरकिया लफ्ज़ जुमला भी कहा जाता है, वो क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नूर का टुकड़ा हैं, आप पर सलाम हो। और अल्लाह के नूर में से कोई नूर नहीं बना, मोहम्मद करीम अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, नूर में नूर नहीं है। एक तो ये अमल बिदअत है। फिर इसके अंदर शिरक वाला जुमला आता है, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती। डंके की चोट दो टोक ऐलान है, सुन लीजिए, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती। जिसकी बिदअत
कुफर और शिर्क की वादी तक ले जाने वाली हो। नहीं मानते तो मिसाल देके समझाओ। अभी दरस खत्म होगा, लोगों ने अपने अपने घरों को जाना है। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो टैक्सियों पे और गाड़ियों पे आए होंगे, अपनी गाड़ी उनके पास नहीं होगी। जब आप नीचे उतरे, एक टैक्सी वाले को देखें वो रोड पे खड़ा हो और कह रहा है जनाब कहाँ जाना है? जी फलानी जगह जाना है। आओ मैं बलाश ले जाता हूँ, मजानन ले जाता हूँ, फ्री ले जाता हूँ, बैठ जाओ, कोई पैसा नहीं, कोई भाड़ा नहीं, बैठो। आप जब बैठने लगे, ड्राइवर साहब को आपने गौर से देखा, वो अन्ना सी, वो अंधा था, बैठ जाओगे? हैं? अंधे की टैक्सी में बैठोगे? नहीं, क्यों? एक अंधा है, मरेगा भी मारेगा भी। अरे भाई अंधा है, उसने अपना काम करना, अपने अपना काम करना। यही मिसाल देते हैं ना, नमाज पढ़नी उसने अपनी पढ़नी, हमने अपनी पढ़नी, उसने अपना काम करना, गाड़ी चलानी, आपने अपना काम करना, बैठे रहना। इसको चलानी नहीं आती, अंधा है, मरेगा। जो मुशरिक है वो तौहीद में, अकीदे में, ईमान में अंधा है, उसकी अपनी नहीं हो रही, आपकी कहाँ होगी? यहाँ पर इमाम साहब इमामत करवाते हैं और मस्जिद में लिखा होता है या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन। अगर वहाँ पर आदमी जमात के साथ नमाज ना पढ़े तो फितने का ख़तरा है। जो मस्जिद अहले शिर्क की है, जहाँ इमाम मुशरिक है, जिन मस्जिदों में कब्रें हैं, जिन मस्जिदों में गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है, आप उससे बेहतर है कि अपने घर के अंदर नमाज पढ़ें, अपने बीवी बच्चों को पीछा खड़ा कर लें, या मजलिस के अंदर, बैठक के अंदर अपने अहले ईमान दोस्तों को बुलाकर वहाँ जमात करवाएं। मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती, और जिन मस्जिदों में कब्रें हों वहाँ पर नमाज नहीं होती, जहाँ गैरुल्लाह को पुकारा जाए वहाँ। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर बंदे के पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए, खा वो किसी भी अकीदे और नज़रिए का हो, नमाज हो जाती है। जब उसने कुरान की आयत का इनकार किया और मुशरिक है, जब उसकी अपनी नमाज नहीं होगी तो पीछे इक्तदा करने वाले की नमाज कैसे हो सकती है? तो इसलिए अपनी नमाज़ों को बचाइए, अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए, तौहीद परस्त लोगों की इक्तदा में नमाज अदा कीजिए। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।